जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। बिहारी आनंद जी। यस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आज विजी दीदी पद गाय છે તમે ફોલો કરજો. ઓકે, રેડી? या हाँ, जय सच्चिदानंद। विजी दीदी खुशी चेन्नई फॉलो till बिहारी आनंद दादा बात till. ओके हाँ। ओके विधि। अमे केवा पुण्यशाળી, अमे केवा पुण्यशाળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. ભગવાનની આધે અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંધાને વચકાસહું વાધાને વચકાસૌ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય वेरी सच्चिदानंद. गुड. बिहारी दादा विधि दीदी ने कैसा गाया? अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया और बहुत सुर में भी गाया. वेरी गुड. तो आप अभी श्रीमंत तो बोला है बाढ़ को फॉलो करेंगे. हाँ. नमो वितरागाय. नमो વિતરાગાય.
नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणम नमो वज्रायाण नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्तारो सव्वपावपणासणो सर्वपापपणाशनो मंगलाणं च सव्वेसि मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमहवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ना जय सच्चिदानंद। हीर दीदी। हाँ, हे दादा भगवान, आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवीय बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनूंगी और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सचिन। कैसा रहा आज मम्मी के साथ? मम्मी के साथ आज अच्छा रहा, सिर्फ एक बार गुस्सा हुआ था। क्या हुआ था? एक बार गुस्सा हो गई थी मम्मी पे। दादागिरी बहुत चलती है आपके घर में। ओके चिनाय। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराएं आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसे आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नडियाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके वेरी गुड। किसको मालूम है होमवर्क क्या था? ओके खुशी अहमदाबाद। हाँ जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये था कि हमने जब कल प्रेयर बनाई थी वो कितने टाइम बोली और उसको फॉलो किया कि नहीं, और हमने किसकी सेवा की। ओके बोलो। आपकी जल्दी जल्दी सब प्रेयर बोल दो, सो बिहारी दादा को मालूम पड़े कि प्रेयर क्या है आपका। हाँ, हे दादा भगवान, मैं रोज सच्चादन करूं, मैं जल्दी 6 o'clock को उठ जाऊं, मेरे से भूल हो तो मैं खुद की भूल देखूं और मैं हेल्थी फूड खाऊं और मैं कठोर भाषा न बोलूं। और सेवा किसकी की? हाँ, मैं सेवा मम्मी की मैंने पोछा लगाया था।
ओके, और मैंने बोला था वो जल्दी उठने का टाइम में बोल रखने का, वो प्रेयर जल्दी उठने का, वो प्रेयर नहीं होती है कभी। दीदी दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मेरे थकी किसी को भी दुख ना हो, मैं मेरे तीनों गोलों में सिंसियर रहूं और हर रोज जल्दी उठ के सच साधन और एक्सरसाइज नियमित रूप से करूं। ऐसी आप परम शक्ति दो, और कि कोई भी मुझे मेरी भूल दिखाए तो मैं उसे एक्सेप्ट करके प्रतिक्रमण करूं, ऐसी मुझे परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। आप लोग और आज सब मैंने आप लोग सब साइंस स्टूडेंट है, तो जल्दी स्लो का मीनिंग क्या होता है? जल्दी उठ जाओ का मीनिंग क्या होता है? वो आपकी प्रेयर होती है? 2 बजे 3 बजे कितने बजे जल्दी मतलब? अभी तो 12 बजे उठेंगे सब जल्दी। दोपहर के रात को? रात को 12 बजे सोएंगे, रात को सुबह 12 बजे उठेगा। चलो चिनाए। हाँ, जय तो सच्चिदानंद। हे दादा बहुत भगवान, जल्दी ही कहते हैं। और बाद में बात एक सुन ले, बाद में बात करेंगे। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं हर रोज मैथ्स और सोशल स्टडीज में नियमितता से करूं, और मैं सुबह 6 बजे को उठ जाऊं और साथ ही में एक्सरसाइजेस भी करूं। और मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं किसी के साथ कठोर भाषा बिल्कुल ना बोलूं, मेरी मृदुर भाषा ही निकले, और मैं मम्मी को किसी भी काम में मना ना करूं, उनका हर काम में करूं, और अपनी बहन के साथ मैं बिल्कुल एडजस्ट हो जाऊं। ऐसी आप शक्ति दीजिए। और आज मैंने सेवा मम्मी और पापा की थी। कैसा रहा आज प्रेयर में? कुछ चौराया था? हाँ, हाँ, वो सुबह 6 बजे उठने का था, मैं 7:30 उठ गई, अलार्म नहीं ओके, था। वो लिखो, अपना चोर लिखो। ओके दादी हाँ, माँ। हाँ, देखो मैंने आज मैंने मम्मी की मदद की थी। नौकर में एक बार की थी, 3 मंथ में 10 टाइम्स की थी। और आज मैंने हैंड राइटिंग प्रैक्टिस की थी, पर भेजना भूल गई। तमिल को नहीं की थी, तमिल की थी। हमने नहीं देखा, आज होमवर्क नहीं देखा। भेजना भूल गई। ओके भेजना। ओके हाँ। ओके खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे मैथ्स और तमिल में इम्प्रूवमेंट करना है, तो मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं मैथ्स और तमिल में ज्यादा टाइम दूं, और मैं वीकेंड्स में जल्दी नहीं उठती हूँ, सो मुझे वीकेंड्स में जल्दी उठने की शक्ति दीजिए। मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करूँ, मम्मी की हर रोज मदद करूँ, और मैं आर्ग्यू ना करूँ मम्मी पापा के साथ, ऐसी शक्ति देना। जय सच्चिदानंद। और मैंने आज मम्मी की सेवा की थी। वेरी गुड। देखो आपका 0% मार्क्स आपकी प्रेयर में, खुशी की प्रेयर में, विधि की प्रेयर में 0 मार्क्स। ओके, ज्यादा करो छोटा करो, यू हैव टू राइट द नंबर। ओके श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मैं सब रस को ओढ़क दो और मैथ्स के सम अच्छे से करूं। मम्मी का अहम न दबाओ, मन से या वाणी से ऐसी परम शक्ति दीजिए। और मैंने आज मम्मी की सेवा की थी। आपका क्या बोला? क्या 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 आपका मैथ का क्या हो गया? मैथ का प्रेयर नहीं करने का है? मैंने किया था। हाँ, तो उसमें प्रेयर मैंने सुना नहीं। सुना? दिखा था? प्रेयर आप अच्छा करो, आपका भी 0% मार्क्स आज। सी बात। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी प्रेयर ये थी कि हे દાદા ભગવાન, હું દરરોજ એક્સરસાઇઝ કરી શકું, મારા હેન્ડરાઇટિંગ સારા થાય અને હું સ્પીડમાં લખી શકું, મારાથી કોઈને પણ અભાવ ન થાય, એટલે કે મને કોઈ ઉપર અભાવ ન આવે, એવી તમે મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। और आज मैंने ये प्रेयर 11 टाइम्स की थी। आज मैंने 15 मिनट एक्सरसाइज की थी। मेरे हैंडराइटिंग के लिए जो मैंने 5 पेज डिसाइड किए थे वो मैंने रजनी दादा को सेंड कर दिए थे लिख के। और अभाव पे मुझे पापा पर अभाव हो गया था, क्योंकि जब हमने मोटर शुरू की थी तो जब पानी नीचे गिर रहा था, मम्मी कहती है कि नल मत खोल, नल के क्योंकि उसमें कचरा हो जाते, लेकिन पापा ने बोला कि तू नल खोल दे, मुझे डांटे, इसलिए मुझे पापा पर अभाव हो गया। हीर दीदी आपने होमवर्क किया है? नहीं, प्रेयर बनाई आपने? प्रेयर बनाई आपने?
नहीं, मुझे पता नहीं है, तो बाकी है मेरी बनाने की। ओके, तो कल बताना। ओके, हाँ। नरियाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मैं सुबह 5:30 को उठ जाऊं और रोज एक्सरसाइज करूं और दादा की आज्ञा में फॉलो कर सकूं, ऐसी परम शक्ति थी। ओके, वेरी गुड। देखो, बी स्पेसिफिक। पिता दीदी, आपको मालूम है? हाँ। हाँ, बोलो। जय सच्चिदानंद। मैंने ये प्रार्थना रेडी की है कि हे दादा भगवान, मेरे मन वचन का ऐसे किसी को भी दुख न हो, ऐसी मुझे परम शक्ति दीजिए और सत्साधन में रेगुलरली कर पाऊं और अपने शुद्धात्मा पद में रह पाऊं, ऐसी परम शक्ति दीजिए। और वो ऐड करना है, मैं 24 घंटा हमको शक्ति नहीं मांगती है पढ़ने के लिए, 24 आवर्स इधर हाँ। लिखना। 24 घंटा स्टडी करेगा तो पागल हो जाएगा। हाँ। व्यय। जय सच्चिदानंद। मैंने प्रेयर रेडी की है। ए दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मुझे राग द्वेष ना हो और मैं मम्मी के सामने ना बोलूं, ये शक्ति दे और मैं मम्मी की हर बात सुनूं और मैं हर चीज में एडजस्ट हो जाऊं, ये शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। ओके, सम्यक भाई, आपने किया है होमवर्क? नहीं। ओके, तो कल बताना। ओके प्यारे दादा, ये सब अभी इतना दिन से बहुत होता है, तो उन लोग को अभी दादा के साथ प्रेयर करके और शक्ति मांगने के, इसलिए अभी चल रहा है। उसके बारे में बात करो। आपने सुना सबका प्रेयर, उसमें मॉडिफाई करने का, क्या करने का बताओ। सब लोगों ने अपनी वीकनेस देखकर अपने जो सब्जेक्ट में वीक है वो सब्जेक्ट को लक्ष्य में रखते हुए और मम्मी की सेवा करना, मम्मी की मदद करना और कठोर वाणी न निकले, इस तरह से सभी ने अपनी अपनी वीकनेस के अनुसार वीकनेस को दूर करने के लिए जो प्रार्थना बनाई है वो बिल्कुल बराबर है, सराहनीय है। बराबर बराबर। अभी उसको ट्रैकिंग करने का है, इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा ना, वो मार्क्स लेना पड़ेगा। तो सब 0% किसी को मिला। ओके, तो ट्रैक कैसे करेगा आप? एवरीडे लिखने का। ओके एवरीबॉडी। हाँ। तो जिसने नहीं बनाया रुद्र, और आप बनाने का वीकनेस का प्रेयर और स्ट्रेंथ करने, तो ये प्रेयर का कैसा फायदा होता है बिहारी दादा? एवरीडे 2-3 दफा करेंगे तो बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि जो प्रेयर बनाई है और दादा भगवान की साक्षी में अपनी वीकनेस को याद करके, अपने वीक सब्जेक्ट को याद करके हम प्रार्थना करते हैं, दादा भगवान के पास से शक्ति मांगते हैं और जो वीकनेस में, जो सब्जेक्ट में सिंसियर है, उसमें सिंसियर रह के अच्छी तरह कोशिश करके उसमें आगे बढ़ने का दृढ़ निर्णय करना, ये बहुत ही जरूरी है। कई लोगों ने सुबह में थोड़ी एक्सरसाइज भी करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज जितनी करोगे उतना आपका मन, शरीर बहुत अच्छी तरह से प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा। तो ये सबके लिए सभी को मेरा खूब खूब आशीर्वाद है और ये प्रार्थना को अपनी जो वीकनेस है वो वीकनेस को लक्ष्य में रख के, वीक सब्जेक्ट को लक्ष्य में रख के दिन में 2 बार 3 बार जो भी प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना अवश्य पहुंचती है और अपने भीतर
में जो शक्ति पड़ी हुई है वो शक्ति खुली होती है। तो इसके लिए सभी बच्चों को हमारा खूब खूब आशीर्वाद है और बहुत बहुत शुभकामनाएं साथ में है। ओके, तो कल का ये होमवर्क सबका अच्छी तरह से पक्का प्रेयर करने का, कितनी दफा आपने बोला और उसका किधर चोर आए थे वो रिपोर्ट करने का। ओके, दूसरा किसी क्वेश्चन है तो बिहारी दादा हम पद सुनाएंगे बड़ी दीदी के साथ। हैं? हम पद सुनाएंगे, मोटी बहन आज पद गाने वाली है। ओह, बहुत अच्छी बात। ओके मोटी बहन आज सुबह आपके साथ कौन था? दोपहर को हाँ, संभळाई थे। हाँ, कीर्तन भक्ति में कौन था आपके साथ? मम्मी थी। अच्छा, मैंने सोचा। ओके, बोलिए। एक मिनट वेट। ओके, अभी बिहारी दादा हम हिताश्री दीदी से पद सुनेंगे। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जे घરમાં સારો છે વ્યવહાર, તે ઝૂંપડું હોય તોય દીપે, જે બીજ વાવેલા છે જાતે, વટાય નહીં આપણાથી તે. જે ઘરમાં સારો છે વ્યવહાર, તે ઝૂંપડું હોય તોય દીપે, કુટુંબને ઘર નથી આપના, ખપાવાની કરમ દુકાન, છે વ્યાપારી ઘરાકી સંબંધ, છે खुला आवाज गा, खुला आवाज गावा। જાણ. જે ઘરમાં સારો છે વ્યવહાર, તે ઝૂંપડું હોય તોય દીપે, નકામા કોઈ પુષ્પ નથી, બગીચા ઘરના ફૂલ ને ફળ, કોને શું આવડે છે ખોજ, કદી ફરિયાદ હોઠ ન ધર. જે ઘરમાં સારો છે વ્યવહાર, તે ઝૂંપડું હોય તોય દીપે. જય સચ્ચિદાનંદ। सच्चिदानंद, आपने बहुत बढ़िया पद निकाला। ये क्यों मालूम है आपको? ये घर में सारो छे व्यवहार, ये पसंद क्यों है यार? क्योंकि ये मुझ पे लागू होता है, क्योंकि दिन में एक बार मैं हिता से लड़ती हूँ और हम दोनों लड़ते हैं, इसलिए मैं ये पद सुनती हूँ। ओके, वेरी गुड। बिहारी दादा आप बातें करो। बातें करने के की साथ ये पद के। हाँ, तो उन्होंने वो कबूल किया कि भाई मैं ये पद क्यों गाती हूँ, क्योंकि घर में ही दीदी के साथ मम्मी के साथ गड़बड़ हो जाती है, बोलचाल हो जाती है। तो एक रूप से ये प्रतिक्रमण भी है और एक रूप से ये नई भावना भी है। घर कैसा होना चाहिए, घर में क्या होना चाहिए, और घर में जो भी लोग मिले हैं, बहन के रूप में, मम्मी के रूप में, किसी भी रूप में कोई भी मिले हैं, तो वो ऋणानुबंध हिसाब के अधीन मिले हैं। तो ऋणानुबंध हिसाब के अधीन जो भी मिले हैं, तो इनको निभाना है। बहन को तो हम बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं? नहीं।
हाँ, तो बहन जैसी है, उसकी अच्छी क्वालिटी देखकर हमको उनको भी निभाना है, उनको व्यवहार भी निभाना है। और हमारा जो कर्म है, हमारा कर्म का जो भारा है, वो बोझ हमें कम करने का है। ये घर में इस तरह का ये व्यवहार है, और उनमें से बाहर निकलने के लिए ये पद दिया है। कोई पुष्प नकामा नहीं, उसके बारे में बोलो। हाँ, तो के बगीचे में जितने भी पुष्प होते हैं, वो अलग अलग कलर के, अलग अलग जात के होते हैं, तभी तो वो बाग की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अलग अलग फूल है तो हर एक की अपनी सुगंध है, हर एक का अपना दिखावा है, तो वो हर एक फूल अपनी अपनी जगह पे अपने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। तो इसी तरह घर में भी जो भी है, जो भी रिश्तेदार है, वो सब अलग अलग फूल है, अलग अलग फल है। तो किसको क्या आता है वो ढूंढने का है, क्या नहीं आता है वो बताकर उसको कोसने का नहीं है। हाँ। उसकी जो अच्छाइयां है, उसकी जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी को हमें उपयोग करना है। तुझे ये नहीं आता है, तुझे ये नहीं आता है, ऐसा बोल बोल कर उसको नीचे नहीं पाड़ना है, समझे? हाँ। उसकी जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी को हमें लक्ष्य में रखकर वो क्वालिटी का उपयोग करने का है, बस। हाँ। बराबर? हाँ। ठीक है, तो ये आपके पास में बेटी कौन है आपके पास में? मेरी बहन है। कुछ बड़ी बहन है, छोटी बहन है? छोटी है। छोटी, और कुछ काम की तो होगी ना? क्या वो हाँ। नकामी है? नहीं, काम किया। क्या काम की है? बहुत बहुत काम की है। हाँ, नहीं तो लड़ने किसके साथ जाएंगे? लड़ने में तो काम आती है ना, और फ्रेंडशिप भी अच्छी है, लड़ेंगे किसके साथ फिर? नहीं, अभी तो उसको तो ध्यान रखना पड़ेगा, वो डॉक्टर बनेगा तो हमको काम, सबको काम नहीं, में लाएंगे। काम के मतलब उसकी जो प्रकृति है, वो प्रकृति विविधता के साथ है, और विविधता के साथ उसकी जो प्रकृति है, तो वो देखने में भी मजा आता है, साथ में रहने का भी मजा आता है। और वो है तो एडजस्टमेंट लेने का है, नहीं तो एडजस्टमेंट किसके साथ लेंगे आप? तो हमारी एडजस्टमेंट शक्ति खिलाने में वो निमित्त है, बहुत बड़ी निमित्त है। हाँ। बराबर ना? हाँ। हाँ, अपनी एडजस्टमेंट शक्ति खिलाने के निमित्त तो बहुत अच्छे होते हैं। और बिहारी दादा, हमको भी थोड़ा स्वाद रखने का है, और जो डॉक्टर बनेंगे तो हमको काम में आएंगे। हाँ हाँ, वो तो ठीक ही है ना, पहले पेशेंट हम सब लोग ही है। बराबर ना? नहीं, वो डॉक्टर बनेंगे तो हमको भूल जाएगा बिहारी नहीं, दादा। कैसे भूल जाएंगे? वो भूल जाएंगे तो हम याद दिलाएंगे ना। नहीं, मैं नहीं। हम वहां जाएंगे तो तुरंत याद आ जाएगा। वो बोलेगा बराबर दादा, ना? वो बोलेगा हमको टाइम नहीं, हमको बाहर पेशेंट देखने का, ऐसे बोलेंगे। तुमको टाइम नहीं, लेकिन हम तो टाइम लेके ही आया है। हाँ, तुम बैठते हैं 10 मिनट बैठते हैं, वो ऐसे कैसे छोड़ देंगे रजनी दादा? ऐसे कैसे छोड़ देंगे? नहीं, हम तो नहीं छोड़ते, हम तो बहुत डांटते हैं उसको। हाँ, हमको तो उसको डॉक्टर बनाना ही कहते, इसलिए हम तो डांटते हैं उसको। नहीं, अच्छा है ना, आप लोगों ने जो उसका घड़तर किया है, उसको जो तैयार किया है,
उसके लिए जो आपने टाइम दिया है और प्रेम से आप लोग उसको डांटते हैं, तो वो आपकी जो कल्याण की भावना है, दादा भगवान ने हर एक महात्मा को कल्याण के निमित्त बनाया है और हर एक महात्मा का अलग अलग रोल है। तो आप अपना रोल अच्छी तरह से निभाते हैं तो दादा भगवान आपके ऊपर भी खुश रहेंगे, सभी महात्मा भी आपके ऊपर खुश है और सभी आपका पुत्र भी आपके ऊपर खुश है। तो बहुत अच्छी तरह से आप बच्चों का घड़तर कर रहे हैं। वो तो जब वो डॉक्टर बनेगी तब हमको गौरव गौरव होएगा कि ये भी बन गई। बराबर। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी दो क्वेश्चन है। मोनिका दीदी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि परसों से मेरा 10th पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा डर लगता है कि वो टफ होगा, वो मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, वो रहता है और मैं फ्यूचर की चिंता करने लग जाती हूँ। तो क्या करें? 10th शुरू होने वाला है। नहीं, मुंह दिखाई दे ऐसे बैठ। हाँ, 10th शुरू होने वाला है। हाँ, शुरू होने वाला है। हाँ, तो सिंसियरली हमको तैयारी करने की है और ये बहुत ही अगत्य का ईयर्स है। इसमें आप जितनी भी मेहनत करोगी, जितना दिल लगा के टेक्निकली मेहनत करोगी, हाँ, उतना आप आगे बढ़ोगी। और हर रोज पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ने का, होमवर्क करने का, लक्ष्य में रखने का है, तो अपने आप इजीली फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे। हाँ, बराबर। हाँ, बराबर। बट मुझे तो फ्यूचर की बहुत लगी रहती है, रिजल्ट पे मैं बहुत कंसंट्रेशन करती हूँ, प्रेजेंट को मैं फ्यूचर की मतलब क्या? मीन्स जो भी कोई कहता है तो मैं उसे रिजल्ट पे देखती हूँ, रिजल्ट पे दिखाई देता है। तो रिजल्ट कब आता है? हम पूरे साल मेहनत करते हैं तो आखिर में एग्जाम के टाइम पर हम जो लिखते हैं उसका रिजल्ट आता है ना। हाँ, उसका। तो अभी हमको क्या तैयारी करने की है? क्योंकि सिंसियरली तैयार करने का है। 10th में सिंसियरली सभी सब्जेक्ट को, सभी टीचर को लक्ष्य में रखते तैयार करने का है। जो भी हमको नहीं आता है या डिफिकल्ट है, तो जो सब्जेक्ट टीचर है उसके पास बिना संकोच जाकर उसके टाइम लेकर फिर हम सीख सकते हैं। तो टीचर को भी आनंद आएगा। जितना आप टीचर को पूछेंगे, एक्स्ट्रा क्लास के बाद भी आप पूछते हैं तो उसको बहुत आनंद आएगा। और आप सिंसियरली सीखते हैं तो उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहता है। तो अभी तो आपको वही तैयार करने का है। फ्यूचर तो अपने आप वर्तमान का रिजल्ट है। क्या है? वर्तमान का रिजल्ट है। हाँ, तो वर्तमान में हमने पूरी साल क्या किया, उसके आधार से एग्जाम पे आप लिखोगी। हाँ, तो उसका रिजल्ट आएगा, वो फ्यूचर है। हाँ, तो अभी रिजल्ट की तैयारी नहीं करने की। हाँ, हमको तो सिंसियरली टाइम देकर पढ़ने का है। हाँ, अभी हमारा फर्ज इतना ही है। बराबर। हाँ, हाँ, तो फ्यूचर की सोचने की जरूरत नहीं। फ्यूचर तो साथ साथ अपने आप आएगा। हाँ, हाँ, वो वर्तमान का रिजल्ट है। हाँ। तो फ्यूचर की चिंता मत करना और सिंसियरली 10वीं क्लास की तैयारी करने की, सिंसियरली मेहनत करने की और रोज रोज पढ़ने का। बराबर। हाँ, बस तो इतना काफी है। देखो मोनिका दीदी, आपके सामने कौन कौन है? विधि दीदी है, अननी दीदी है, खुशी जम्बू सर है,
हितैषी दीदी है, हिता दीदी है। हाँ देखते हैं सबको। हाँ देखते हैं। सबने 10th पास कर दिया अच्छी तरह से, तो आप घबराने की क्यों जरूरत है, सब है ना। और उनके पास से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। हाँ एक दूसरे को कांटेक्ट में रहकर आपको हाँ उसको प्रोजेक्ट में आप कैसे तैयारी करती थी, क्या करती थी, तो उनका भी आप गाइडेंस ले सकती हो। हाँ और जरा रीता दीदी से बात करो तो जरा संभाल के करना हो, तो बोलेगा 24 घंटा का पढ़ाई करने का, हाँ। तो जरा वो संभालना पड़ेगा। ओके विधि दीदी, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने एक पद में सुना था कि जगत एक પડઘા સ્વરૂપ, मतलब जगत एक પડઘો છે, तो શું કહેવા ओके માંગે? वेट, ओ अभी अभी हम ये खत्म कर देगा। ओके बच्चे लोग, तो कल का होमवर्क सब मिल गया। ओके, तो कल का पद पिता दीदी का है, और मे बी एडिशनल हम करेंगे दूसरा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय बेटा। सच्चिदानंद रजनी गद्दा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके ओके, अभी दीदी आप क्वेश्चन करो, ગુજરાતી માં કરો। હા, જય સચ્ચિદાનંદ। મારો પ્રશ્ન એ છે કે આજે એક પદમાં સાંભળ્યું હતું કે જગત એક પડઘા સ્વરૂપે છે, તો પડઘા સ્વરૂપે એટલે શું કહેવા માંગે છે? પડઘો એટલે શું કે જેવું આપણે કર્યું હોય, જેવું આપણે બોલ્યા હોય એવો પડઘો પડે છે ને। હા આપણે કુવામાં જોરથી બૂમ પાડીએ તો આમે શું આવે, એવો જ અવાજ આવે ને, હા, એવો જ આવે। એટલે એ પડઘો કહેવાય। તો કે એવી રીતે જગતમાં આપણી સાથે લોકો જે વ્યવહાર કરે છે એ પડઘા સ્વરૂપે છે। એટલે આપણે જે જે કરેલું છે એના ફળ સ્વરૂપે લોકો આપે છે, બરાબર। એના ફળ સ્વરૂપે લોકો વ્યવહાર કરે છે। હા સમજાય? હા, સમજાયું। એટલે પડઘો એ રીતે તમે આપેલું હોય એ જ પાછું આવે, બરાબર। થોડું વધારીને આવે। હા આપણે 101 ચાલનો કર્યો હોય તો સામેવાળા પછી કેટલો કરે? થોડો વધારીને કરે। કમસે કમ 101 તો કરે જ ને। હા કરે। હા, અને 2-5 વર્ષ વીતી ગયા હોય તો 151 કરે ને 201 કરે। હા એટલે એ આપણો પડઘો છે, આપણે જે કરેલું છે એના ફળ સ્વરૂપે સામે આવે છે। એવી રીતે આપણને જ્યારે કોઈ પણ કંઈ કહે છે, આપણને કંઈ પણ કંઈ બોલે છે, કોઈ આપણું અપમાન કરે છે, તો એ પડઘો છે। પડઘો છે એટલે આપણે જે આપેલું છે એનું રિઝલ્ટ છે। બરાબર। પણ આપણને લાગે છે શું કે આણે આવું કેમ કર્યું, હા આ આવું કેમ બોલ્યા, તે કઈ બોલ્યા નથી, તમારો પડઘો છે। હા તમે જે કઈ બોલેલા છે, તમારો જે હિસાબ બાકી છે એ બાકી હિસાબના ફળ સ્વરૂપે એ પડઘા સ્વરૂપે આવે છે આપણને। હા બરાબર। એટલે પડઘો છે એટલે શું કહેવા માંગે છે કે તમે જે કરેલું છે એનું જ આ ફળ છે, માટે એને ગુનેગાર તરીકે જોતા નહીં। ગુનો પોતાનો જ છે। હા બરાબર? હા બરાબર। એમ કહેવા માંગે છે। હા બરાબર। શું સમજણ પડી? હા, જગત પડઘા સ્વરૂપે છે એટલે આપણે જે કરીએ છીએ ને એ જ આપણને પાછું આવે છે। પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં તને શું ખબર સમજે છે? પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં શું ખબર પડે તને? આપણે જે કરીએ છીએ એ તો ખરું, પણ અત્યારે આપણે જે કંઈ પણ કરીને આયા છે, હા પૂર્વજન્મમાં જે કંઈ પણ કરેલું છે, સારું કે ખરાબ, હા એના ફળ સ્વરૂપે અત્યારે સામે આવે છે। બરાબર। એ અપેક્ષા એને પડઘો કયો છે। હા બરાબર। તમારા જ કર્મના બદલા સ્વરૂપે આવે છે। હા એ બરાબર। નવું કઈ આપતી નથી કે આપતા નથી, હા રાઈટ। તમારું જ તમને પાછું આવે છે। હા બરાબર છે। બરાબર? હા,
એટલે એક અર્થમાં એવું પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં કેવી રીતના ખબર પડે તને કે આવ્યું મારું પાછું? અત્યાર સુધી તો એવી ખબર નથી પડતી કે પાછું આવ્યું, પણ અત્યારે સમજાયું કે આપણે જે કર્યું છે એ આપણને પાછું આવે છે. એટલે હું એક્ઝામ્પલ શું આવે એ તો કેને ખબર પડે કે આવ્યું મારું પાછું? હા, એટલે હું મમ્મી સાથે કઈ કરું એટલે મમ્મી કઈ બોલે તો ત્યાં મારી કઈ ભૂલ છે એટલે મમ્મી મને કઈ કહી રહી છે. બિહારીજી થોડું પ્રેક્ટિકલ અમને સમજાવો. એટલે અત્યારે જે કંઈ પણ નિધિ છે હા, તો કે એ પૂર્વના ફળ સ્વરૂપે છે, એટલે એ પડઘા સ્વરૂપે છે નિધિ છે. બરાબર. અને એની સાથે જે કંઈ પણ વ્યવહાર થાય છે, હા, સારા કે ખરાબ, હમ, એ પણ પડઘા સ્વરૂપે. એટલે આપણે જાણતા અજાણતા જે કંઈ પણ આપેલું છે એના ફળ સ્વરૂપે અત્યારે આપણને ભેગું થાય છે. બરાબર. એટલે ગુનેગાર એ નથી, હમ, ગુનેગાર આપણે છે. બરાબર. અપમાન કર્યું હોય તો એના બદલા સ્વરૂપે અત્યારે અપમાન આવે. બરાબર. હવે એ અપમાન આવ્યું એ પડઘો છે, હમ, પણ આપણને શું લાગે છે કે એણે મારું અપમાન કર્યું. હા, બરાબર. એટલે આપણે પાછું એને બે આપીએ. હા, એક સહન થતું નથી, બે આપે છે, તો પછી બરાબર. કેટલા આવે? 4 આવે. હવે આ પડઘો છે, મેં આપેલું એના ફળ સ્વરૂપે છે, એટલે એ સ્વીકાર થાય. સ્વીકાર હા, થાય એટલે અંદર સમાધાન રહે, એટલે બરાબર. નવું આપીને ગૂંચ ઊભી ના થાય. બરાબર. એટલે સાચી વાત છે. પડઘા સ્વરૂપે જે સમજાય તો અંદર સમાધાન રહે. હા, બરાબર. મેં જે કંઈ કરેલું છે એનું જ ફળ છે. હા, બરાબર. હા, ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે મમ્મી કઈ કહે તો શું કહેવાનું? મનમાં શું કહેવાનું? હા, પૂર્વજન્મમાં મેં કઈ કર્યું હશે એટલે આજે એનો પડઘો આવી રહ્યો છે. મારું જ આવ્યું, સંભાળી નિખાર કરો. હા, બરાબર. બસ. ઓકે, હા, ખ્યાલ આવી ગયો? હા, બરાબર, ખ્યાલ આવી. પાક્કું આવે? હા, પાકું. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ બિહારી આનંદજી પરીક્ષા લેશે. હા, ચોક્કસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બંકિમભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીભાઈ. જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ બંકિમભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીભાઈ, પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી 12, એનું સૂત્ર નંબર છે 259, 259. બોલું? હા, ધીમે બોલજો. આઈ થિંક અક્ષય મૂકશે. ભલે ભલે. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. હા. રિલેટિવ વ્યવહાર માત્ર એ વ્યવહારની જગ્યાએ શબ્દ આશ્રિત વ્યવહાર છે. એ છેલ્લી સમજણ છે, એની આગળ કોઈ સમજણ નથી. અને એટલે નિશબ્દ રિયલ નિશ્ચય, ઇન્વર્ટેડ કોમામાં છે, નિશ્ચયની જગ્યાએ પાકો નિશ્ચય સ્વરૂપ કૌંસમાં જ્ઞાન સ્વરૂપ થઈ જ જાય. ફરી એકવાર વાંચો. રિલેટિવ વ્યવહાર માત્ર એ વ્યવહારની જગ્યાએ શબ્દ આશ્રિત વ્યવહાર છે. એ છેલ્લી સમજણ. પહેલા આપણે આટલું સમજીએ. હા, એ છેલ્લી સમજણ છે. હા, એટલે રિલેટિવ વ્યવહાર એ વાક્ય કેવું પડશે પાછું આગળ?
રિલેટિવ વ્યવહાર માત્ર એ વ્યવહારની જગ્યાએ શબ્દ આશ્રિત વ્યવહાર છે. એટલે વ્યવહારની જગ્યાએ શબ્દ આશ્રિત વ્યવહાર છે. શબ્દ આશ્રિત વ્યવહાર એટલે શું? તો કે જે કંઈ પણ વ્યવહાર છે એ શબ્દની સાથે આશ્રિત થયેલો છે. એટલે એ શબ્દ સાથેનો વ્યવહાર છે. તમારો જે કંઈ પણ વ્યવહાર છે, બરાબર, રિલેટિવ વ્યવહાર, બરાબર, એટલે એ શબ્દના આશ્રિત છે. તમે કાકા છો, મામા છો, ફુવા છો, કે જે કંઈ પણ છો વ્યવહાર, બરાબર, વ્યવહાર તો ભાઈ આ કોણ છે? તો કે એ શબ્દ આશ્રિત વ્યવહાર છે. એટલે કે તમે ખરેખર કોણ છો એ એની ઓળખ છે. એ વ્યવહાર આશ્રિત વ્યવહાર છે અને એ છેલ્લામાં છેલ્લો વ્યવહાર છે. તો એમાં એવું સમજાય કે નિશ્ચયને પ્રતિપાદન કરતો વ્યવહાર થયો કહેવાય? એટલે નિશ્ચયને પ્રતિપાદન કરતો વ્યવહાર એટલે શું? હું શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર, સંપૂર્ણ નિશ્ચય વ્યવહાર છે. બરાબર. એટલે એ જે છેલ્લું વાક્ય છે ફરી તમે રિપીટ કરો. અને એટલે નિશબ્દ રિયલ નિશ્ચય, નિશ્ચયની જગ્યાએ એટલે પાકો નિશ્ચય સ્વરૂપ કાંસમાં જ્ઞાન સ્વરૂપ થઈ જ જાય. હા, એટલે જે નિશ્ચય છે એ નિશબ્દ સ્વરૂપ છે. કેવો છે? એક્ઝેક્ટલી રાઈટ. હા, નિશબ્દ, એમાં કોઈ શબ્દ આવતો નથી. બરાબર છે. એટલે એ જે હું શુદ્ધાત્મા છું એ આખો નિશ્ચય નિશબ્દ નિશ્ચય વ્યવહાર છે. હું શુદ્ધાત્મા છું. અચ્છા, અચ્છા, બરાબર. હા, એટલે એ નિશ્ચય સ્વરૂપે કેવળ શુદ્ધાત્મા જ છે. આત્મા સ્વરૂપ એ જ નિશ્ચય સ્વરૂપ છે અને વ્યવહાર સ્વરૂપ જે કંઈ પણ છે એ બધું ટેમ્પરરી છે અને અપેક્ષાએ છે. ઓકે. હા, એટલે એ અપેક્ષાએ જે વસ્તુ છે એ શબ્દના અવલંબન વાળી છે. ઓકે, ઓકે, પરફેક્ટ, પરફેક્ટ. એટલે એ શબ્દના અવલંબનથી જ અમુક વસ્તુ સમજાય એવી છે. અને જે દરઅસલ નિશ્ચય આત્મા છે, કેવળ આત્મા છે, એ નિશબ્દ છે અને ત્યાં આગળ સાથે કોઈ વ્યવહાર રહેલો નથી. એ સંપૂર્ણ નિશ્ચય રૂપ છે. સરસ, પરફેક્ટ. બરાબર બંકિમભાઈ? હાજી, બીજું પૂછું રજનીભાઈ સાહેબ? હા, પૂછો પૂછો પૂછો. બિહારીયનજી બે શબ્દ આવે છે અક્રમ વિજ્ઞાનમાં, ગનેગારી અને ગુનેગારી. હા, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ગનેગારી એટલે પૂર્વે કરેલા કર્મનું ફળ આવે એટલે અત્યારે ગનેગારી કે છે. એટલે ગનેગારી કે છે. અત્યારે આપણી મનોવચન કાયા એ ગનેગારી કહેવાય. હા, ગનેગારી પૂર્વના કર્મના ફળ સ્વરૂપે છે અને એ ગનેગારી માંથી પાછો નવો ગુનો ઉભો થાય છે એટલે ગુનેગારી. હવે એક દાખલો આપો મને. મારી નજીકની ફાઇલોમાં અમુક ફાઇલ સાથે વધારે અટેચમેન્ટ છે, તો એ ગનેગારી કહેવાય મારી? હા, કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે વધારે કે વધુ પડતું એટેચમેન્ટ હોય શું છે? હવે એ રાગ છે તો કે એ પણ એક પ્રકારનો ગુનો જ છે, વ્યવહારિક ગનેગારી નથી. ઓકે. જે મુક્ત થવા માટે, મુક્ત થવામાં જે નડતર રૂપ છે, બાધક રૂપ છે, બધી ગનેગારી છે.
ઓકે ઓકે ઓકે. ગુનેગારી. અને ગુનેગારી જે છે એ ફોજદારી છે, સિવિલ છે. બરાબર. એટલે હવે ગુનેગારી રહી ખરી દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી? અને થઈ શકે, હા, થઈ શકે. નાની મોટી ચોરી થાય, જૂઠું બોલે, એ બધા જે વ્યવહાર આવે ને, એટલે એ જગતની અપેક્ષા એ ગુનેગારી જ કહેવાય. ઓકે. અપશબ્દો બોલાઈ જાય, મારામારી થઈ જાય, તો આ બધી ગુનેગારી જ કહેવાય. એટલે દ્રષ્ટિ હોય છતાં પણ હોય. ઓકે ઓકે ઓકે. એટલે લોકનિંદ્ય બધો વ્યવહાર ગુનેગારીમાં જાય. ગુનેગારી એટલે ગુનેગારી એ ચાર્જિંગ છે અને ગુનેગારી એ ડિસ્ચાર્જ છે. ઓકે ઓકે ઓકે. બરાબર. બહુ સરસ. જય સચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આત્માઓ શીતલબેન, શીતલબેન તમારે ઇન્ટરવ્યુ પતી ગયો? ના, આજે છે. હવે હમણાં 11:30 એટલે 2 કલાકમાં. ઓકે ઓકે. તો થોડી વાતો કરો એના વિશે, બિહારી દાનજી સાથે. હા, બિહારી આનંદજી આજે જોબ ઇન્ટરવ્યુ છે એક, એટલે હા, એટલે તૈયારી તો બધી કરી છે, બધું થઈ શકે એટલું બધું કર્યું છે. બસ હવે એવું કંઈક કહો કે જેથી મનમાં ત્યાં સ્થિરતા રહે ને નર્વસ ના થઈ જવાય. બરાબર. નોકરી ખરેખર કરે છે કે શોખથી? એ તો ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન થઈ ગયો. એટલે ના, મારે રિયલી જાણવું હતું એટલે કે આ શોખથી કરે છે કે ખરેખર જરૂરિયાત છે? ના, એટલે હા, જરૂરિયાત છે. હા, બસ. હા, જરૂરિયાત છે. સરસ સરસ. હા. એટલે એ જરૂરિયાત છે એટલે સિન્સિયરલી એ સબ્જેક્ટને લગતું બધું આપણે જાણવું અને એના માટે આપણે મહેનત કરવી. અને આપણે જો હિસાબ સારો હોય, ઉદય સારો હોય, તો આપણે જે તૈયારી કરી હોય એ જ આપણને પૂછી લે, ફ્રેશ આવી જાય. અને આપણો ઉદય સારો ના હોય તો મહિના સુધી મહેનત કરે, જે જોયું હોય, જે ઓપ્શનમાં કાઢ્યું હોય એ જ પૂછાઈ જાય. આપણે ઓપ્શનમાં કાઢ્યું કે આ તો આવે એવું લાગતું જ નથી, આ તો આવશે જ નહીં, એમ કરીને જે ઓપ્શનમાં કાઢ્યું હોય એ જ બધું પૂછાઈ જાય. એટલે આ કંઈ પણ બની શકે. એટલે આપણે હવે મહેનત કરવી, સિન્સિયરલી મહેનત કરવી એ આપણો પુરુષાર્થ છે. પણ હવે પછી શું થાય છે તો કે ત્યાં પછી તમારા હાથમાં કઈ રહેતું નથી. હવે એના માટે જે કઈ ઓળખાણ હોય, આ હોય, તે હોય, જે કઈ કરવાનું હોય એ કરવાનું વ્યવહાર. હા, એ બરાબર. પણ પેલું અંદર બધું બહુ બીવડાયા કરે તે બધું છે ને અંદર. એ પરીક્ષા નિમિત્તે એ જે અંદર કચરો ભરાયેલો હોય, ગુમરાહ હોય, તે પરીક્ષાના નિમિત્તે જ બધું બહાર નીકળે. ને તે કચરો બધો અંદર અંદર જ રહે. એટલે એ બધો નીકળી જવા દેવાનો. હા, એટલે આપણે શુદ્ધાત્મા. અને આ શીતલ ઉપર આ એક્ઝામ નો બોજો છે, એટલે ઇન્ટરવ્યુ નો બોજો છે. એટલે એ બોજા નિમિત્તે અંદર જે કઈ પણ કચરો બધો બહાર આવે, વિચાર સ્વરૂપે, વાણી સ્વરૂપે જે કઈ પણ વ્યવહાર આવે એ વ્યવહારને આપણે જોવાનો છે અને જાણવાનો છે. જ્ઞાન દ્રષ્ટિ સાથે આખો વ્યવહાર કરવાનો છે. જ્ઞાન દ્રષ્ટિ સાથે. હા, એટલે ઇન્ટરવ્યુ આપનાર ઇન્ટરવ્યુ એ પ્રમાણે તૈયાર થઈને ગયા હોય ને,
12મી એટિકેટ ને આ તે બોલવાનું આ તે બધું કેવી તૈયારી કરીને ગયા હોય ને, હા આ પૂછશે તો આ કહીશ, આવી રીતે બેસવાનું, આવી રીતે આવી રીતે આવો વ્યવહાર કરવાનો, એટલે એ બધી અંદર ગોઠવણ થયા કરે. પછી ત્યાં ગયા પછી ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન જે બન્યું આપણે ધારેલું હોય કે આપણું ધારેલું ના પણ હોય, હા કઈ પણ બને તો કે એ હા. આપણું વ્યવસ્થિત થાય. બરાબર. સમજાય? હા બરાબર બરાબર. હા, મહેનત કરવી એ આપણો રિલેટિવ પુરુષાર્થ છે અને હા સિન્સિયરલી આપણે મહેનત કરી. બરાબર બરાબર, સમજણ પડી. તો એવું કેમ કે મારી જગ્યાએ અમુક બીજી વ્યક્તિ હોય ને તો નર્વસ ના થઈ જાય, કારણ કે એટલું બધું ના વિચારે ને હું બહુ મારી અંદર એવું બધું કેમ એવું કે વિચારે બહુ એટલે જ ને. એ દરેકની પ્રકૃતિ છે ને. હા અમુકની right. પ્રકૃતિ બહુ સેન્સિટિવ હોય ને એટલું બધું જૂનું વિચારે, હા અને right. બીજી જોડે બેનપણી હોય કે બેન હોય તે આવું જૂનું ના વિચારતી હોય. હા એટલે રાઈટ તને એમ રાઈટ. લાગે કે મને જ આવું બધું કેમ થાય છે, આ લોકોને કેમ હા એવું થતું નથી. હા હા. પ્રકૃતિ અને અંદરની જાગૃતિ બંને આધાર રાખે. તો આ જ્ઞાન મળ્યા પછી હવે આપણે બધું પ્રકૃતિને જોવાની ને જેમ છે તેમ સ્વીકારી લેવાની, રાઈટ? જેમ છે તેમ સ્વીકારવાની. આપણે અને તૈયારી કરવાની, ઇન્ટિરિયર નિમિત્તે બધી તૈયારી કરવાની. હા રાઈટ રાઈટ. બરાબર? હા સિન્સિયરલી. 100%. અને જે કઈ એના પ્રોટોકોલ હોય એ બધા પ્રોટોકોલ આપણે નિભાવવાના. ઇન્ટરવ્યુ આપનારના પ્રોટોકોલ બધા હોય ને. હા બરાબર. યા હા, એટલે એ બધા પ્રોટોકોલ જે કઈ હોય એ શીતલ નિભાવે. અને બરાબર. બધી તૈયારી પછી ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન શું બન્યું, શું બને છે, ઘણી વખત જવાબ આવડતો હોય પણ બીજું નીકળે કઈ. હા રાઈટ રાઈટ. એવું બની શકે. બરાબર. એટલે એ સમજાય. પછી આખું એ વ્યવસ્થિત શક્તિના અધીનમાં આવી જાય. હા બરાબર બરાબર, સમજાયું. એટલે આ મને એવો પ્રશ્ન થાય ઘણી વાર કે આ પ્રકૃતિ, શીતલની જે પ્રકૃતિ છે તે એ જે લઈને આવી છે તે છે, પણ આ જ્ઞાન મળ્યા પછી એ બદલાઈ શકે છે, કારણ કે આ મારી પ્રકૃતિ એવી છે કે નાની નાની વાતોમાં બહુ બધું ઓવર થિંકિંગ ને ઓવર એનાલાઇઝિંગ અને ઝીણું વિચારે, તમે કહ્યું ને એવું. એટલે પણ એ બાધક બને છે, અમુક વાર વ્યવહારમાં બાધક બને છે. બાધક બને છે શું? શીતલને ભોગવટો આપે. હા રાઈટ રાઈટ. એટલે એને એટલું દુઃખ વધારે થાય, એટલી ગૂંચવણ વધારે થાય, એટલી મૂંઝવણ વધારે થાય. એટલે એક યસ. રીતે એ પોતાનો શીતલનો ભોગવટો જ છે. એક જાતનો ભોગવટો જ છે. હા, શીતલનો ભોગવટો જ છે. કારણ કે Okay. એ પસાર તો થવું પડે ને. હા પોતાનું જ રાઈટ. કરેલા પાપનું ફળ અને પોતાના જ કરેલા પુણ્યનું ફળ, તો કે આ બંને ફળ તો ચાખવા જ પડે. હા હા રાઈટ રાઈટ. તો પાપના કરેલા ફળ કેવા હોય તો કે આવી રીતે શીતલ ભૂજ્યા કરે, શીતલ મૂંઝ્યા કરે. એને પોતાને જ બરાબર. અંદર ચાલ્યા જ કરે. શાંત હા બેસવું હોય તો શાંત બેસાય નહીં. બસ. તો એ હા રાઈટ. સમજવાનું તો કે આ આપણો આ ભોગવટો છે. બરાબર. એટલે તો પછી તો આમાં તો એવું છે કે પછી બહુ એમાંનું વિચારવાનું નહીં કે મને કેમ એવું થાય છે, કેમ નહીં. આપણે આ દાદાની પાસે શક્તિ માગીને આગળ ચાલ્યા કરવાનું. બસ. ને મને આવું કેમ થાય છે ને શીતલને આવું કેમ થાય છે, હું શુદ્ધાત્મા. રાઈટ રાઈટ. મને નહીં, શીતલ. હા એ કરેક્શન લઈ લેવાનું, મને નહીં, શીતલને. બરાબર. બરાબર બરાબર. સરસ. કારણ કે મને એ બહુ ગૂંચવાયા કરતું હતું કે આ કેમ આવું જ થયા કરે છે, આવું જ થયા કરે છે, નાની નાની વાતોમાં શાંતિ થવા એટલે દેવું. એ શીતલનો ભોગવટો હોય. કારણ કે બરાબર ભોગવટા બધા બાકી છે,
કર્મો ભોગવવાના બધા બાકી છે અને આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે. બરાબર. એટલે એ જેટલું ઝીણું ઝીણું વિચારે, જેટલું ગૂંચાય એટલું એને શીતલને દુઃખ થાય કે આનંદ થાય. ના, દુઃખ થાય છે. હા, એટલે ગૂંચવામણ જ થાય ને. હા, કન્ફ્યુઝન અંદર ગુંચ. હા, એટલે એ શીતલનો ભોગવટો છે. બરાબર બરાબર. કારણ કે કર્મો તો ભોગવવા પડે ને. હા, છે જે જ. કરીને આયા છે ગૂંચવામણ આ તે બધું એ પાછું આવે તો ખરું જ. હા, બરાબર. એટલે તમે શરૂઆતમાં કહ્યું કે આ બધું નીકળે છે તેને નીકળી જવા દેવાનું, રાઈટ? તમે એવું કંઈક બોલ્યા, કચરો છે. એટલે હવે નીકળવા દેવાનું એને. આપણે કરનાર નથી, આ થાય છે. હા, બરાબર. અને મને નહીં, શીતલને થાય છે એ ખાસ. શીતલને થાય છે. બરાબર બરાબર બરાબર. સરસ સરસ. અને હવે આ ઇન્ટરવ્યુમાં પહોંચ્યું એટલે પછી હવે બધું વ્યવસ્થિત ને આધીન છે, દાદાને સોંપીને પછી. બસ હવે આપણે શુદ્ધાત્માના શીતલ ઇન્ટરવ્યુ આપે છે. શીતલ શું શું કરે છે જોયા કરવાનું. કેટલી ઊંચી નીચી થાય છે, કેટલી એને ફફડાટ થાય છે, એ બધું જોયા કરવાનું. હા, બરાબર બરાબર બરાબર. સરસ. હા, બસ હવે આશીર્વાદ આપો કે આ બરાબર, જે મને ખાસ એવા આશીર્વાદ આપો કે વ્યવસ્થિતમાં જે બને તે મારે સ્વીકારાય. બસ પછી એની આગળ પાછળ ના ફરે. જે કંઈ પણ બને છે, જે કંઈ પણ બનશે એ આપણા હિસાબના આધારે છે, એટલે આપણે સ્વીકાર કરવાનો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachin, all the best. Jai Sital, you'll do fine, don't worry. Thank you, uncle. Jai Make sure સચ્ચિદાનંદ. સામેવાળા પેનલ ને શુદ્ધાત્મા પહેલા જોઈ લેવાનું. It will be okay. ચોક્કસ ચોક્કસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કે મહાત્માઓ કોઈ ક્વેશ્ચન છે? કીર્તિબેન, તમારો ક્વેશ્ચન છે? ઓકે ઓકે. પ્યારેજી, કોઈને ક્વેશ્ચન નથી તો આપણે આજે છે ને સોમવાર છે અને આજે રવિવાર. હા, આજે સોમવાર. બરાબર, સોમવાર. એટલે આપણે નવું વીક છે સામાયિકનું, છૂટાપણાનું અને પ્રતિક્રમણનું. તો આજથી 7મી કલમ સ્ટાર્ટ થઈ છે. તો 7મી કલમના પ્રતિક્રમણો ક્યાં 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 થઈ શકે? દાદાએ શું તમને બધું કહ્યું છે, જણાવો. સાતમી કલમ એટલે આહાર સંબંધી. હા હા. તો આહાર સંબંધી જે આદર્શ છે, તો કે આદર્શ તો કે સમરસી ખોરાક લેવાય એ આદર્શ કહેવાય. પણ દરેકની જે પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિનું બંધારણ જુદું જુદું છે. માટે એનો જે હિસાબ છે, એનો જે ભોગવટો છે એ આખો બધો જુદો જુદો આવે. એટલે પ્રકૃતિની જે કંઈ પણ ખાંચા છે, પ્રકૃતિની જે કંઈ પણ ભૂલ છે, એના આધારે ખોરાકમાં લુબ્ધપણું આવે છે. કોઈને ગળ્યા રસમાં લુબ્ધપણું હોય, કોઈને તીખા રસમાં લુબ્ધપણું હોય, કોઈને ખાટા રસમાં હોય. તો કે જે રસમાં લુબ્ધપણું છે ત્યાં એ અટકે છે અને ત્યાં આગળ એને જે રસમાં એનું લુબ્ધપણું છે એ પ્રમાણે એને ખોરાકની એ ચોટ એને આવે છે. એટલે એ પ્રકૃતિની જે ભૂલ છે, એ આખી જે ભૂલ છે એ ભૂલ વ્યવહારમાં ખુલ્લી થતી જાય છે. આપણે નાના હોઈએ અને અત્યારે પણ એ જો પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે ચાલતા હોય
તો બહાર કોઈ પણ જગ્યાએ જમવાનું હોય તો જેને ગળ્યા રસમાં લુબ્ધપણું છે એ ગળ્યો રસ જ પેટ ભરીને ખાશે. તો કે દાળ ભાત ને શાક ને એ બધું તો આપણે રોજ ખાઈએ જ છે ને. આજે આ લઈ લો, આ કોક જ વાર ભેગું થાય. એટલે એમ કરીને એનું જે લુબ્ધપણું છે, જે તે રસમાં લુબ્ધપણું છે, એ જે તે રસમાં એનો એ વ્યવહાર, એનું આખી આ ખોટ એને ખુલ્લી થશે. અને જે રસ ખૂટે છે અથવા જે રસ છે એના આધારે જે રસ શરીરમાં ખૂટતો હોય એના આધારે એને રોગ આવે, એના આધારે એને શરીરની એ વીકનેસ આવે. એટલે જે રસ છ રસનું સમરસ તરીકે એનો ઉપયોગ હોય તો જ આ શરીરનું આખું જે બંધારણ છે, એની જે મજબૂતાઈ છે, એની જે સ્નિગ્ધતા છે, તો કે એ આ ખુલ્લું થાય છે. બરાબર. હા રજનીભાઈ. હા બરાબર. પછી બોલ, આપણે પ્રતિક્રિયા ક્યાં ક્યાં આપણે બધું ચુકાઈ જાય છે એની થોડી વાતો કરો, અને એની પ્રતિક્રમ કયા કરવા ખપે. તો કે આ જે કંઈ પણ એ રસ ની ગાંઠો લઈને આવેલો છે, જે રસમાં એને લુબ્ધપણું છે, એ લુબ્ધપણાને કારણે એનો આખો જ જે વ્યવહાર છે, એ વ્યવહાર આખો એનો ખુલ્લો થાય છે. એટલે જેટલું લુબ્ધપણું વધારે હોય એટલું એ સબ્જેક્ટને સામાયિકમાં મૂકવો પડે અને એના ખૂબ જ પ્રતિક્રમણ કરે ત્યારે એ લુબ્ધપણાની જે ગાંઠ છે એ ગાંઠ ધીરે 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 ઓગળતી જાય. એટલે ક્યાં ક્યાં લુબ્ધપણું છે, ક્યાં ક્યાં આપણી પ્રકૃતિ ખેંચાય છે, ક્યાં ક્યાં આપણી ભૂલો થાય છે, ખાવામાં, પીવામાં, બેસવામાં, ઉઠવામાં, એ બધી સામાયિકમાં એ બધી ભૂલો જોવી પડે અને એના પ્રતિક્રમણ કરીએ ત્યારે એ ધીરે 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 એ લુબ્ધપણાની ગાંઠ ઓગળતી જાય. અને સાથે સાથે મને સમરસી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. એટલે આ શક્તિ માંગો એટલે એ પ્રમાણે અંદર ડિમાન્ડ ઊભી થતી જાય. એટલે જ્યારે પણ તમે જમવા બેસો તો એ સમરસી ખોરાક એટલે કડવો, ખાટો, તુરો બધા જ રસ બેલેન્સ પૂર્વક તમે લઈ શકો. અને જેટલું સમરસતા આવી એટલું બધું જ સમરસ થતું જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે ક્વેશ્ચન આવેલો છે. ઓકે કીર્તિબેન.
અનમ્યુટ કરજો કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારીનંદજી. જય આપે હમણાં જે સચ્ચિદાનંદ. કહ્યું, જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. આપે હમણાં જે બોલ્યા મને એ હજુ ડિટેલમાં નથી સમજ પડતી. લુપ્તપણું એટલે એક્ઝેક્ટલી કેવું કહેવાય, શું કહેવાય એનું? ગમવા ના ગમવાનું, કેમ કે અમુક ના, વસ્તુ એ લાઈક ડિસલાઈક વસ્તુ જુદી છે. ખેંચાણ જે લુબ્ધપણું છે, સંભળાય? હા 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 બોલો. લુબ્ધપણું એટલે શું કે જેને એ ગળ્યું ભાવતું હોય એટલે એ ગળી મીઠાઈ જોઈને એમાં લુબ્ધ થઈ જાય, એટલે એમાં એટલો બધો ઓતપ્રોત થઈ જાય અને એના સિવાય બીજું કઈ એને મહત્વ આપે નહીં કે મેં ના જ, બરાબર, એટલે એના ઉપર તૂટી પડે. હા, બસ એના વિના ના ચાલે, એના જેવું. ના, એના ઉપર તૂટી પડે એમ. હા, તૂટી પડે, તૂટી પડે. દાળ ભાત રોટલી શાક તો રોજ ખાઈએ જ છે ને, કે બરાબર. આ દૂધપાક ક્યારે ખાવાનું છે? આ ઘરી ક્યારે ખાવા મળશે? એટલે રોજ ઉણોદરી કરતો હોય પણ આ મીઠાઈ જોઈને, ભાવતી મીઠાઈ જોઈને એ ફૂલ ભરી દે. એવું લાગશે તો કે સાંજે નહીં જમીએ, એમ કરીને પેટ ભરી દે બરાબર. હા, પેલું ગાંઠપણ જેવું કે હવે મળે ના મળે, બસ. નહીં, અંદર બિલીફમાં એવું હોય કે આ મળ્યું છે તો બરાબર એનો ઉપયોગ કરી નાખો. એટલે લુબ્ધપણું એટલે પછી એનો વિવેક ભાન બધું જતું રહે. ઓકે, વિવેક ને બધું જતું રહે. હા, આ કેટલું ખવાય, કેટલું ના ખવાય, સમરસી ખોરાક લેવાનું, એ બધું ભાન જતું રહે. હા, બરાબર. અક્રાંતિયાની જેમ ખાય, કોઈ દાડો જોઈ ના હોય ને, અક્રાંત્ય કેટલા દિવસનો ભૂખ્યો હોય અને જે તૂટી પડે એક જ વસ્તુ પર, એ લુબ્ધપણામાં જાય. અચ્છા, એટલે કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ન કરાય. કોઈ પણ રસમાં કોઈ તીખું ખાનાર હોય તો તીખું જ ખાયા કરે, ફરસાણ જ લે. પણ અત્યારે મને કેવું થાય છે, મારે પોતાની, કે એવું આમ વસ્તુ બધી મૂકી હોય ને તો જે ગમતું હોય ને એના તરફ હાથ પહેલો જાય, કે વિચારમાં એ હોય કે આજે આ પ્રિફર કરીએ એમ. એટલે પછી થોડું ઘણું તો એ પ્રમાણે તમે ઉદય સામે હોય પણ તમે એ જ પિક કરો. એટલે એટલે એમાં આવ્યું કેવાય કે ના આવ્યું? અંદર જે બિલીફ છે ને, એ બિલીફ ના આધારે તમે ખાવાનું નક્કી કરો છો. એટલે હક તમારો ત્યાં જાય કે ક્યાં કયું પહેલું ખાવાનું છે. થાળીમાં તો 10 આઈટમ પડેલી છે, રાઈટ, પણ અંદર તમને જે ખેંચાણ છે, જે ગમતું છે, તો અર્થ તમારો ત્યાં જાય છે. અર્થ તો ખાલી સાધન છે, મૂળ તો તમારી અંદર જે બિલીફ છે એ બિલીફ એ ખેંચે છે મીઠાઈને, કે તમને જે ગમતું છે એને. એટલે બિલીફ ના આધારે શરીર કામ કરે છે, આ બોડી કામ કરે, હેન્ડ તમારો હાથ છે કામ કરે છે. તો આ લુપ્તપણું ના રે એના માટે આપે કહ્યું કે આ કરી દીધું, હાથે લઈ લીધું, તો એ લુપ્તપણામાં હું બેલેન્સ રહું ને સમભાવે સમરસી ખોરાક લઉં, એટલે એમાં આ લુપ્તપણું અને મારું અંદરનું શું હોવું ઘટે, તો એનાથી આ લુપ્તપણામાંથી હું દૂર જાઉં, સમરસી ખોરાક લેવાય. લુબ્ધપણું એટલે એકાંતિક થઈ ગયો હોય, આજ બીજું કશું નહીં. એટલે લુબ્ધપણામાંથી બહાર નીકળવું હોય તો આપણે આપણા મનની સાથે ફાઇલ નંબર 1 સાથે વાત કરવાની કે ભાઈ આ એકલું ખાઈશ તો આવું આવું થવાનું તૈયારી રાખજે. દાદા ભગવાને શું કહ્યું છે કે સમરસી ખોરાક લેવાનો છે, બધું બેલેન્સ કરવાનું છે. એટલે આ રીતે અંદર જે તમારી બિલીફ પડેલી છે એની સાથે વાત કરવાની છે.
એટલે બાવાને સમજાવવાનું છે. શું કરવાનું છે? હા, બાબાને સમજાવવાનું, વાતો કરીને. સમજાવવાનો વાતો કરીને. હા એટલે એ આપણો પુરુષાર્થ છે. હા હા. અને એ સમજાયા પછી જે થાય એ આપણું પ્રારબ્ધ. સમજાયા પછી જે થાય પ્રારબ્ધ. હા, સમજાવવા પણ એ વખતે ના માને કે ભાઈ જવા દો. બરાબર. સમજાવવા છતાંય ના માને, કારણ કે એને લુબ્ધો પણ એટલું બધું હોય એટલે કે ના, આજે તો ખાઈ જ નાખવાનું, કાલે જે થવાનું થાય. બરાબર. એટલે અને ઘણી વખત એવું થાય કે તમે ખાઈ લીધું હોય ને તો પેટમાં દુખે ખરું પછી પાછળથી, કેમ કે બહુ ખવાઈ ગયું હોય. સંભળાતું નથી તમારું, અવાજ કપાય તમારો. ઓકે, નાવ કેન યુ હિયર મી? હવે સંભળાયું? બિહારીજી સંભળાય છે? સંભળાય છે પણ એમનો અવાજ ઓછો સંભળાય છે કઈ. ઓકે, હવે બોલો. હા, એટલે ઘણી વખત એ ખાધા પછી તમે લુપ્તપણું હોય એટલે આઈ મીન તમે ખાઈ લો પણ પછી તમને તમારે જ ભોગવવાનું આવે, પેટમાં દુખે કે પેટ અપસેટ થઈ જાય ને બધું. Yeah. Okay, we lost him. I think it was internet problem on his side. હા, એટલે આ લુપ્તપણામાં મને થોડી હજુ પણ આઈ મીન થોડી સમજ પડી, પણ એ શબ્દ મને થોડોક ક્લેરિફિકેશન જોઈતું હતું. એન્ગ્રોસમેન્ટ બહુ જ અંદર ડીપ એમાં જ કે આ એટલે થોડું ઘણું એના પડે બહુ ગાઢ પણ કહેવાય એમ. Yeah, engrossment are just like sweets. You just get engrossed in eating them. Yeah, right. અને પછી એના માટે જે કંઈ કરવાનું હોય ને તે તમે કરો, એ શોધો, પાછું જઈને લઈ આવો, ના મળે તોય પણ યુ જસ્ટ ડુ ઇટ, યુ જસ્ટ એટલે ઘણી વખત આનું એટલે એના માટે અંદર વાતચીત કરવાની મને બહુ સારું સમજ આવી એમને કે યુ નીડ ટુ ટોક ટુ યોર, તમારો અંદર વાત કરવાની કે આનાથી ફાયદો નથી, બેલેન્સ રાખવાનું એમ. યા, રાઈટ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, let us see. Hatimbai, we are waiting. Hatimbai? No problem. क्या मन खबर है? Yeah, આપણે જો hopefully બિહારીયાનંદ આવશે. હા, વેઇટ કરીએ. રજનીકાંતભાઈ, આજથી તમારે શરૂ થવાનું આપણે 7મી કલમ. હા, ગ્રેટ. ઓકે, બરાબર. એટલે જસ્ટ મને ખબર હતી પણ આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ કન્ફર્મ ઇટ. યસ. Okay, he's yeah. બિહારીયાનંદજી? હા, શું થયું? હા, તમારું કનેક્શન ચાલ્યું ગયું હતું. હા, બોલો. તમારો અવાજ કપાય છે. તમારું કનેક્શન ચાલ્યું ગયું હતું. હા. ઓકે, હાતિમભાઈ નો ક્વેશ્ચન છે. હાતિમભાઈ બોલો. હાતિમભાઈ? અવાજ આવે છે?
हाँ बोलो તમારો વિડિયો બંધ કરી દો તું વિડિયો બંધ કરો હાથીભાઈ. કરી દીધો. ઓકે હવે બોલો. બિહારી માફી છે કે આહાર લુપ્તપણાનું આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આહાર કરે છે અને હું નિહારી માત્ર તે જાણું છું. તો હું મારી પ્રકૃતિમાં મારા બિલીફમાં જે લઈને આવ્યો છું. હાથીભાઈ ઉભા રહો એક મિનિટ. ઓકે વી લોસ્ટ હાથીભાઈ, વી લોસ્ટ Bihari. I think we will end today. Okay. So Sheetal, 2-3 मंत्र कितने ben follow please. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम. नमो आयरियाणम. नमो वज्जायाणम. नमो वत्सायाणम. नमो लोए सव्वसाहुणम. नमो लोए सव्वसाहुणम. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचनमुक्कारो. सव्वपावप्पणासनो. सव्वपावप्पणासनो. मंगलाणं च सव्वेसिं. मंगलाणं च सव्वेसिं. पढमं हवै मंगलम्. पढमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय